Students, come to the mathematics online class, quadrilaterals. So, in the last class we have completed 9 problems. Today we have started with the 10th problem. Okay. So, observe the problem here. ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars. AP and CQ are perpendiculars from the vertices A and C on the diagonals BD. Show that triangle APB is congruent to triangle CQD and AP is equal to CQ. So, observe the diagram. See, observe the diagram. ABCD is a parallelogram in which AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on the diagonal BD. Then we have need to show that triangle APB, this triangle. Next CQD, this triangles, both of them are congruent ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AP is equal to CQ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ required proof for your given question. Okay, now come to the solution. When we come to the solution, first of all directly we have to enter into the proof. How we have to prove it? So, we have ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. So, we know that so diagonal divides parallelogram into two congruent triangles. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. A diagonal divides the parallelogram into two congruent triangles. Two congruent triangles. So I am taking therefore two triangles I am taking. One is triangle ABD, one triangle. So another one is triangle CBD. These are the two triangles. These two triangles are congruent ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABD is equal to area of triangle CBD. ಇವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಏರಿಯಾ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಅದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಈಸ್ ದಿ BD ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ into AP. So here also half into base is BD into CQ. So BD diagonal ಇದೆಯಲ್ವ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು AP ಮತ್ತು CQ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ BD ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಹಾಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ AP is equal to CQ. AP is equal to CQ. This is the proof of the second question. Okay. So now we have need to prove the first question. To prove the first question, we have taken two triangles. In triangle APB,
APB and triangle CQD. So I am taking two triangles. So we need to prove it these two triangles are congruent. So ಇವೆರಡು triangles congruent ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ P ಮತ್ತು Q ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ APB P ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CQD ಇಲ್ಲಿ Q ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತವೆ. ವೈ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ AP ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು BD ಆ್ಯಂಡ್ CQ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು BD. ಇವೆರಡು ಡೇಟಾದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, AB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CD. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಇವೆರಡು ಏನೋ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. AB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CD. ಏನಿದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಇನ್ನೇನಿದೆ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, AP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CQ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು RHS postulate triangle APB is congruent to triangle CQD. So this is the first proof of your given question. So thus we have completed two important proofs. One is triangle APB is congruent to triangle CQD, and second one is AP is equal to CQ. Thus we have completed the 10th problem of your given exercise. Okay. Students, now come to the 11th question is there on your board. So in triangle ABC and DEF, two triangles are given. AB is equal to DE. Next, AB is parallel to DE. BC is equal to CF. BC is equal to CF ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BC is parallel to EF ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ABC ಇವು ಮೂರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಟಿಸಿಸ್ DEFಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗು Dಗೆ, B ಇಂದ Eಗೆ, C ಇಂದ Fಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ 6 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ABED ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ BEFC ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AD ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು CF ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. AD ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CF ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ACFD ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು DF ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ಈಸ್ ಕಾನ್ಗ್ರೂಯೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ DEF ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾನು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ABC ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, DEF ಈಸ್ ಅನದರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. AB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು DE ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು EF ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇವು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ
ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ಸು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಪ್ರೂಫನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ABED ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ AB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ED, AB ಈಕ್ವಲ್ ಟು ED ಅಂತ ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಆಯಿತಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿದರೆ AB ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ED ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಗಿವನ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಅಥವಾ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ JOINING ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿ extremates of two equal and parallel line segments, two parallel line segments are also equal and parallel, are also equal and